श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदना सिमरो अंगद दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय ध्यावो हृदय ध्यावो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक ओंकारा सतगुरु ते प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए सबै संभारण सांभै सो तेह बिन कर की रीत न को जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भरे अत सत्कार युग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के फतेह प्रवान करो आपो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी की अपार किरपा के सदका असी पिछले कुछ दिनों तो श्री गुरु नानक प्रकाश के पूर्व राज अध्याय 24 का प्रसंग सरवण करते आ रहे हैं जिस दे विच असी पिछले दीवाना दे विच ये विचारां सरवण कीतियां सन कि सुल्तानपुर के लोग धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी के काम काज के तरीके नूं देखते हैं जो धन गुरु नानक साहिब जी महाराज कला वरताउंदे ने वो सारा कुछ देखते हैं नगर के लोग आपो अपने अनुमान लगाने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह कोई आखदा भी इन्हां दे कोल रिधियां सिद्धियां ने कोई आखदा है जंतरां मंत्रां दे नाल ये सारा कुछ कर रहे हैं कोई आखदा भी ये तो प्रभु के भगत ने वो आप परमात्मा इन्हां दे खजाने जिहड़े है वो घटन नहीं दे रहे प्रभु की कृपा के नाल इन्हां दे खजानियां दे भंडारे जिहड़े ने वो भरे रहंदे ने। ते इस तरह वख-वख तरीकों के नाल अनुमान लगाउंदे ने नाल ही नाल आखदे ने भी जिन्हां दे उत्ते ये प्यार की नज़र के नाल तक लैंदे ने ना जेकर कोई मूर्ख वृत्ति वाला भी है मनमुख वृत्ति वाला भी है कोई चल के आउंदा तो उस दे उत्ते जेकर पातशाह जी दया कर देंदे ने तो उसकी सारी मूर्खता खत्म हो जाती उस दे मन दे विच भी प्रेम शरधा भावना जिहड़ी है वो भर दित्ती जाती है। इस तरह
नगर के लोग अपनियां विचारधारा वख-वख रखते हैं। तो इस तरह आखते हैं भी एक महीने का समा बीत जाता है। तो उधर बेबे सुलखणी जी जो अपने पिता जी के नाल अपने पेके परिवार गए हुए सन, पेके पिंड गए हुए सन, तो इधर बेबे नानकी जी जयराम जी के नाल विचार करने के वास्ते अपने मन के नाल ही हजे सलाह करते हैं, मन के विच ही ये विचारा करते हैं भी उन्होंने गया होया एक महीना हो गया तो उन्होंने वापस बुलाया जाए, वापस घर दे विच लिआंदा जाए। ये विचारा बेबे नानकी जी अपने मन के विच करते हैं। तो इतों तक विचारा कल के दीवाना विच सरवण कर चुके हैं। आओ अगलियां विचारा आरंभ करने तो पहला धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस झुकाउंदियां होइयां दोवें हाथ जोड़ के अपनी रसना तो उच्चारण करिए जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज। सबै संभारण सांभै सू, तेह बिन कर की रीत न को। जिथे बेबे नानकी जी मन दे विच ये विचारा करते ने कि बेबे सुलखणी जी नूं वापस सुल्तानपुर लिआंदा जावे। एक महीना हो गया उन्होंने गया होया, किसी ना किसी तरीके उन्होंने वापस बुलाया जाए। नाल ही मन दे विच ये विचारा करते हैं कि जदों वो सुल्तानपुर की धरती के उत्ते आ जाणगे तो अपने घर का सारा काम काज संभाल लैणगे। इस तरीके दे नाल ये भी आखते हैं कि उन्होंने बिना हुण इस घर की जिहड़ी रीत है ना वो अधूरी लगती है। भाव धन गुरु नानक साहब जी महाराज भी सुल्तानपुर की धरती के उत्ते रहिंदे ने। गाहे बगाहे ही वो बेबे नानकी जी के घर दे विच जांदे ने। बहुता समा तो वो मोदी खाने दे विच ही बतीत करते हैं। इस करके हुण बेबे नानकी जी भी फिक्रमंद ने, विचारा भी करते हैं। तो आखते हैं कि जदों वो वापस सुल्तानपुर की धरती के उत्ते पहुँच जाणगे ना तो वो अपने घर का काम काज आप संभाल लैणगे। तो इस तरीके दे नाल मेरे वीर नूं भी कुछ ना कुछ सौखा लगेगा। तो इस तरह कहते उन्होंने बिना सारे जिहड़ी रीतियां रिवाजां ने ना वो अधूरियां लगदियां हन। जा बिन कर उर की अबिलाखा, पत के निकट बचन पुन भाखा। हुण इस तरीके दे नाल विचारां कीतियां ने बेबे नानकी जी ने अपने मन दे विच। जदों सारा कुछ सोचिया, विचारा चलदियां ने, विचारा करन तो बाद हुण कहंदे अपने पति दे पास हुण बेबे नानकी जी ने यही सारे वचन हूबहू अपने पति जी दे पास आखे हन। नेक जोग को देहो पठाई, भरात पार जाले हुस मंगाई। ते आखते ने कि हे पति देव जी किसी अकलमंद लागी नूं भेजिया जाए, भाव किसी सूझबाण नूं चंगे लागी नूं भेज के ते वापस भरजाई जी नूं कहंदे इस सुल्तानपुर विच बुलाया जावे। सुन जय राम तब मनज बुलाए, भली रीत सो तह पधराए। ते जदों फिर बेबे नानकी जी दे ये विचार भाई जयराम जी ने सुने ने ना, कहंदे उन्होंने नगर दे विचों जिहड़े श्रेष्ठ मनुख सन, जिहड़े सूझबान मनुख सन, जिन्हां दे जिंदगी का तजर्बा बहुत वधिया सी, ते फिर उन्हां सूझबान मनुखां नूं कहंदे अपने घर दे विच बुलाया। ते उन्हां दे कोलों जो कुछ भी रीति रिवाज निभाए जाते सन, क्योंकि पहली बार बेबे सुलखणी जी ब्याह तो बाद हुण अपने पेके परिवार दे विच पहुंचे ने। इसे करके भाई जयराम जी ने अपने नगर के सूझबानां नूं बुलाया, विचारा कीतियां ने भी किस तरीके दे नाल किहड़े रीति रिवाज इस समय निभाने पैणगे। ते वो सारे रीति रिवाजां नूं पुछदिआं, सारियां रस्मां नूं समझदिआं होइआं फिर उन्होंने माता सुलखणी जी नूं लैण दे वास्ते हुण भेजिया है। मूल चंद को सदन सुहावा, पहुंचे जाए संदेश सुनावा। ते इसे तरह कहते मूल चंद जी दे हुण सुंदर घर दे विच पहुंच के उन्होंने जिहड़े लोग भाई जयराम जी ने भेजे सन ना, अपने सेवक भेजे सन, लागी भेजे सन,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਤਬ ਚੰਦੋ ਭਾਗੀ, ਸੁਤਾ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਚੰਦੋ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਤਾ ਸਨੇਹ ਵਿਖੇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗਣ ਕੀ ਕੀਨੀ ਤਿਆਰੀ, ਦੀਨ ਸੰਜੋਗ ਸੋਚ ਤਿਨ ਭਾਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਦੀਨ ਸੰਗ ਸੋਚ ਤਿਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਮਾ, ਚੜ ਡੋਰੇ ਗਮਨੀ ਅਬਰਾਮਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸੀ ਸੰਗ ਲੈ ਪੁਰ ਆਈ, ਚਰਨ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਲਪਟਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਨ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਲਪਟਾਈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਆਸਕਾ ਘਰ ਸਨਮਾਨਾ, ਸਦਨ ਵਸਾਈ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਤਹਿਵਾ, ਹੁਤੋਂ ਨਿਕੇਤ ਨਾਨਕੀ ਜਹਿਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਹਰ ਨਿਰਾਰਾ ਹਰਮ ਬਨਾਵਾ, ਸਰਬ ਰਤਨ ਮੈਂ ਸੁਭਗ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਜਨ ਆਦ ਸੋਜ ਜੋ ਚਹੀਆ, ਸਭ ਅਨਵਾਏ ਧਰੀ ਕਰ ਮਹੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਤ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੀ ਸੀਤਾ ਅਨ ਜੋ ਨੀਕੇ, ਆਣ ਧਰੇ ਸਭ ਭਾਵਤ ਜੀ ਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਕੰਚਨ ਭੂਖਣ ਨਗ ਜਟੇ ਪਹਿਰਾਏ ਕਰਵਾਏ ਹਰ ਖੀਰ ਬਹੁ ਨਾਨਕੀ ਭਰਾਤਾ ਪੌਣ ਵਸਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੀ ਉਰਪੋ ਨਾਨਕੀ ਭਰਾਤਾ ਭੌਣ ਵਸਾਏ। ਭੌਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਚੋਪਈ ਕਮਲ ਬਦਨ ਨਿਜ ਸਦਨ ਨ ਆਵਹਿ ਆਪਨ ਪਰ ਨਿਸ ਦਿਓ ਸਬਿਤਾਵਹਿ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਬ ਆਵੇ ਦੀਨਨ ਨਾਥਾ ਭਣਤ ਨ ਬਚਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਾਥਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਦੀਨਾ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਚਦ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਚਿਤ ਤੇ ਕਰਹੀ ਆਣ ਦਰਬ ਕਛ ਧਾਮ ਨ ਧਰਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਦਰਬ ਕਛ ਧਾਮ ਨ ਧਰਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਦੀਨਣ ਦੇਨੋ ਦਾਨ ਦਨਾਈ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਜਗ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਤ ਪੂਰ ਨਿਤ ਪੀਰ ਪਵੰਤਾ ਦੇਹ ਨਿਰਾਲਸ ਸ੍ਰੀ ਜਗਕੰਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਿਰਾਲਸ ਸ੍ਰੀ ਜਗਕੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋ ਬਿਲੋਕ ਨਰ ਕੀਰਤ ਕਰਹੀ ਕੋ ਇਕ ਹਿਰਦੈ ਅਸੂਆ ਧਰਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕੋ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਅਸੂਆ ਧਰੀ। ਅਸੂਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਈਰਖਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਪਿਖ ਖਿਜੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਘਰ ਕੀ ਪੀਰ ਨਾ ਜਾਣਈ ਬਾਹਰ ਬਣਿਓ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਜੇ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਭਰਾਤੋ ਕੋ ਨਹਿ ਸਮਝਾਵੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਜ ਜਿਉ ਕਿਉ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਿਜ ਭਰਾਤ ਕੋ ਨਹਿ ਸਮਝਾਵੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਕਾਜ ਇਉ ਕਿਉ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਣ ਸਦਨ ਨਹਿ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਰਬ ਦਰਦ ਕੋ ਬਹਿਰ ਲਪਟਾਵੇ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਧਨ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਣ ਨਾਨਕੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਜਾਈ ਸਭ ਬਿਦ ਸਨਮਾਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਰਜਾਈ ਸਭ ਬਿਦ ਸਨਮਾਨੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸੋ ਸਿੱਖ ਬਣ ਦੀਨੀ, ਜਗਤ ਰੀਤ ਲਖ ਸਾਚੀ ਚੀਨੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਬੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਉਜਰਤ ਤਿਉ ਕਰੀਏ ਕਾਜੂ, ਜਿਉ ਸੋ ਕਰੇ ਰਹੋ ਤਿਉ ਰਾਜੂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਦ ਆਪ ਚਤੁਰ ਸੋ ਸਿਆਣਾ, ਕਿਆ ਸਮਝਾਵੋ ਨਹੀਂ ਇਆਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਤ ਤੇ ਤਜੋ ਜੋ ਮਤ ਪ੍ਰਤਕੂਲਾ, ਸਦਾ ਰਿਦੇ ਸੋ ਰਹੋ ਅਨਕੂਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਸੋਚ ਉਲਟ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕੋਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਲਸ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਕਹਿ ਮੋਸੋ ਪੁਰਬੋ ਸਭ ਸਵਾਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਝੱਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਾਨੋ ਭਲਾ ਕੰਤ ਅਨੁਸਾਰਾ, ਹੋਵੇ ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸੁਖ ਭਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਧੁਰ ਗਿਰਾ ਕੀ ਸੀਖ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਤੂਸ਼ਨ ਭਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮੁਖ ਤਬ।
कहते जो बेबे नानकी जी ते बेबे सुलखणी जी ने बचन सुने ना, ये विचार सुने ने, तो कहते बेबे सुलखणी जी चुपचाप बेबे नानकी जी की मिठी बाणी जिहड़ी है, मिठी जिहड़े उन्हां दे विचार ने, वो सारा कुछ चुपचाप सुनते पे हन। दोहरा सदन कही पुण्य अपने मन संचित नित होए, समा बितावन कितक कज मुक्ते दूषण होए। इसे तरह हुण बेबे सुलखणी जी कहते बेबे नानकी जी दे नाल विचार चर्चा करन तो बाद अपने घर दे विच पहुंच गए ने, ते कहते इसे तरह हुण बहुता कोई बोलते नहीं, चाहे नगर दे लोग जिहो जिहियां मर्जी गल्लां करते ने, कोई ईरखा करदा, कोई निंदिया करदा, बेबे सुलखणी जी उन्हां गल्लां दे वल बहुता ध्यान नहीं दे रहे, ते चुपचाप अपने घर का जिहड़ा सारा काम काज है वो संभालना करते हैं। इत्थों तक असीं अज दे दीवानां दे विच विचारा सरवण कर चुके हैं। इत्थे इस दीवान की समाप्ति है। इस प्रसंग तो बाद अगले अध्याय की असीं आरंभता अगले दीवानां दे विच करांगे। इस 24वें अध्याय की समाप्ति इत्थे हुंदी है कि किवें धन गुरु नानक साहिब जी महाराज तलवंडी की धरती के उत्तों चल के वापस सुल्तानपुर की धरती के उत्ते आके अपना कामकाज संभालते हैं, ते दूजे पासे बेबे सुलखणी जी अपने पेके परिवार तो वापस सुल्तानपुर की धरती के उत्ते आके मुड़ तो रहन बसेरा करते हैं। ये विचारा असीं इन्हां दीवानां दे विच सरवण कीतियां ने। विचारा करदे भुला चुका हो जाणियां सुभावक ने। गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है। बख्शदियां होया फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।